અને હવે સમાચારો પર નજર કરીએ તો યુપીએસસી 2024ના પરિણામમાં નારી શક્તિના દર્શન થયા છે। પાસ થયેલા ઉમેદવારોમાં મહિલાઓએ બાજી મારી છે। ટોપ 30માં 3 ગુજરાતીઓનો સમાવેશ થાય છે। પ્રયાગરાજની શક્તિ દુબે યુપીએસસી સીએસસીમાં ટોપ કર્યું છે। ગુજરાતની હર્ષિતા ગોયલનો દેશમાં બીજો નંબર આવ્યો છે, તો ગુજરાતની માર્ગી શાહે ચોથું સ્થાન મેળવ્યું છે। ગુજરાતના 26 ઉમેદવારો યુપીએસસીમાં પાસ છે। યુપીએસસીમાં ગુજરાતનું પછાતપણું સખત પરિશ્રમને કારણે તૂટ્યું છે, કેમ કે સાવ છેવાડાના એવા સાંતલપુર તાલુકાના હમીરપુર ગામના વિપુલ કરમણભાઈ ચૌધરી પણ યુપીએસસીમાં સિલેક્ટ થયા છે। આ ઉપરાંત યુપીએસસીમાં બનાસકાંઠાના 2 યુવાનોએ પણ મેદાન માર્યું છે। દેશભરમાંથી કુલ 1099 ઉમેદવારોએ યુપીએસસી પાસ કર્યું। જનરલ કેટેગરીના 335, ઈડબ્લ્યુએસના 109, ઓબીસીના 318 ઉમેદવારો પરીક્ષા પાસ કરી છે। એસસીના 160, એસટીના 87 ઉમેદવારો યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા પાસ કરી। 230 ઉમેદવારો રિઝર્વ કેટેગરીમાં મુકાયા છે। યુપીએસસીનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે અને અમદાવાદની હર્ષિતા ગોયલ જે દેશભરમાં બીજો ક્રમાંક મેળવ્યો છે તેમની સાથે વાત કરશું। हर्षिता, कितनी खुशी है आज जिस तरीके का रिजल्ट आया है और पूरे देश में टॉप किया था? सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 2 आया है मेरा, और मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि मेरे परिवार का नाम रोशन किया है मैंने। मेरे पापा आज बहुत खुश है, मेरा भाई, मेरी मम्मा जो आज ऊपर मतलब मेरे साथ नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे, और मेरे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है मैंने, तो उस वजह से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ सर। क्या आपका बैकग्राउंड है, किस तरीके से प्रिपरेशन किया, कितने सालों की मेहनत है जो आज रंग लाई? सर 3 साल होने आए मुझे, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरी प्रीलिम्स नहीं हो पाई थी, और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है। और मेरा बैकग्राउंड, मैं एक बीकॉम किया हुआ है मैंने, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन। एंड मेरे पापा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते हैं, एंड मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ थी। सो ओवरऑल मैं पहली हूँ फैमिली में जो सिविल सर्विसेज में मैंने क्रैक किया है सर। कब सोचा था कि यूपीएससी करना है, सिविल सर्विस में जाना है, देश की सेवा करनी है? सर देश की सेवा तो हमेशा से ही करनी थी, पर सिविल सर्विसेज में आगे करूँगी ये मुझे काफ़ी लेट समझ आया था। मेरे पापा ने मुझे प्रेरणा दी थी इसकी, तो सीए करने के बाद मुझे हुआ कि पापा ने भी कहा कि तुम्हें करना चाहिए ये, और मुझे भी लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो उस वजह से मैं इस फील्ड में आई सिविल सर्विस। तो पापा ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन थे सर। पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे, उसमें क्या गलतियाँ की जो इस बार सुधारी आपने, और उसमें किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, इतनी कड़ी मेहनत की? सर पहले अटेम्प्ट में ऐसा था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बड़ौदा से पढ़ाई करती थी घर पे, तो किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो उसका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था मुझे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही। और दूसरे अटेम्प्ट में सर मेरा सीसैट में थोड़े नंबरों से रह गया था, तो उस वजह से मैं नहीं क्रैक कर पाई थी। सो तीसरे अटेम्प्ट में मैंने वो सारी जो मेरी मिस्टेक्स है उसको सुधारा, और होपफुली सर हो गया इस बार। कौन सी आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस में जाने की, कौन सा आपका मेन गोल है? सर आईएएस बनना था मुझे, यही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, और फाइनली सर वो पूरा हुआ सर। कभी सोचा कि सेकंड रैंक आएगा? कभी नहीं सर, हम दोस्त आपस में तो कहा करते थे कि लाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 लाएंगे, 2 लाएंगे, ये सारी चीज़ें सोचा करते थे, बट एक्चुअल में हो जाएगा ये कभी बिलीव नहीं किया था सर। सो ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है सर। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेंस प्रीलिम भी क्लियर हो जाती है, मेंस भी हो जाता है, पर इंटरव्यू नहीं हो पाता। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और इसमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, और माइंडसेट किस तरीके ना होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर इंटरव्यू में हमें अपना एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसको हम डैफ बोलते हैं। तो हम उसमें जो भी डिटेल्स भरते हैं पहले तो वो हमें ऑनेस्टली भरनी है, हमें कुछ भी उसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, और उसमें हमने जो भी लिखा है उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी खुद की जानकारी है, तो उसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद जो भी करंट इवेंट्स है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट से एक्सपेक्टेड है कि उनको पता हो, तो वो चीज़ें आप उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए सर। और मेन चीज़ ये है कि इंटरव्यू एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका नॉलेज आपका मेंस में टेस्ट हो चुका है, तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी आपकी सामने आ रही है, तो आप कैसे कितना अपने आप को शांत रख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सिंपली बोल दीजिए कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो दैट। तो अगर आप उतना शांत रह के बोल पाते हो तो मे बी दैट इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड। कोई फैमिली का है मेंबर यहाँ पे? सर फैमिली के तो अभी मेरे नहीं है, बिकॉज वो सब बड़ौदा में है, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है सर, जिसके साथ मैंने पढ़ाई की थी। तो હર્ષિતા ગોયલ જે દેશભરમાં બીજો ક્રમાંક જે છે તે મેળવ્યો છે, અને અથાગ મહેનત જે છે તેમણે કરી હતી, અને તેમનું સ્વપ્ન જે છે તે આજે પૂર્ણ થયું છે, અને કહ્યું છે કે માઇન્ડસેટ જે છે તે ખૂબ જ જરૂરી છે, અને તેના જ કારણે તેઓ પાસ જે છે તે થયા છે। કેમેરામેન ઓમ પટેલ સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, ન્યૂઝ કેપિટલ, અમદાવાદ।
અંકિતભાઈ વાણિયા પણ એ સફળ ઉમેદવારોમાંથી છે જેઓએ યુપીએસસી પરીક્ષા જે છે તે ક્રેક કરી છે. અંકિતભાઈ, કયો નંબર તમારો આવ્યો છે, કયો રેન્ક છે? આ વખતે મારો 607 નંબર આવે છે. કેવી મહેનત અને શું તમારું શૈક્ષણિક લાયકાત અને કઈ રીતે મહેનત કરી? મારી શૈક્ષણિક લાયકાત જાણીએ તો બી મિકેનિકલમાંથી મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યું છે અને ત્યારબાદ અહીંયા સ્પીપાની તૈયારી કરી અને સ્પીપા આવ્યા પછી હવે યુપીએસસીની તૈયારી શરૂ કરી. કેટલા વર્ષથી મહેનત કરતો હતો? આમ તો સરકારી સેવાની શરૂઆત તો મેં 2016થી જ ચાલુ કરી દીધી હતી. ગ્રેજ્યુએશન બાદ જ પારિવારિક જવાબદારીઓને જોતા મેં સિનિયર ક્લાર્ક તરીકે સિનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા એ સિલેક્ટ થયો. ત્યારબાદ તેમાં મ્યુનિસિપલ ચીફ ઓફિસર તરીકે સિલેક્ટ થયો અને હમણાં ટીડીઓ જીપીએસસીનું રેન્ક 2 અને હાલમાં યુપીએસસી. તો બેક ટુ બેક સારા પરિણામો આવી રહ્યા છે. શું કહેશો અને શું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ તમારું? ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ તો એક મધ્યમ પરિવારમાંથી જ આવતા હોઈએ છીએ કે એમ શરૂઆત કરી જ્યારે 2016માં તો રીઝન પણ એ જ હતું કે મમ્મી જે છે તે અમારું ગામનું જ એક મંદિર છે ત્યાં રમકડાની લારી કરીને રમકડા વેચતા હતા અને મારા પપ્પા એ સમયે એલઆઈસીમાં પટાવાળા હતા. તો ઓબ્વિયસલી કે તમને પણ અંદર થાય કે ભાઈ માતા પિતાને એક સારું સુખવાળું જીવન આપી શકીએ અને એથી જેની શરૂઆત થઈ. પણ જેમ જેમ મોટા થઈ અનુભવથી શીખતા થઈ એમ લાગ્યું કે હજુ તો આમાં ઘણા સ્કોપ છે. તો હજુ સરકારી સેવામાં રહીને લોકોનું પણ ઘણું સારું કરી શકે, લાસ્ટ માઇલ સુધી પહોંચવાનો આ સારો એવો રસ્તો છે. મારી તો આખી જર્ની જ ગવર્મેન્ટ થ્રુ રહેલી છે સ્કૂલ કોલેજથી. તો ગવર્મેન્ટમાં રહીને જો સારા અધિકારી રહીને તમે કામ કરો તો આનાથી બેસ્ટ કંઈ નથી. તો આ જ મોટિવેશન સાથે લાગી રહ્યો છું. કઈ રીતે લોકોને સંદેશ આપશો મહેનત કરવાનો? લોકોને તમારું એટલું જ કહેવું છે કે તમારા ધ્યેય તમારું લોંગ ટર્મ મોટિવેશન એ ક્લિયર રાખો એકદમ. જો તમારું મોટિવેશન ક્લિયર હશે તો કોઈ પણ એવા વસ્તુ હશે તો તમે ક્લિયર કરી શકશો એના સાથે. ક્યાં કઈ કેટેગરી જવાનું છે તમારે? આઈએએસ, આઈપીએસ શું બનવાનું? મારી તો પ્રેફરન્સ 3 આઈએએસ, આઈએફએસ અને આઈઆરએસ છે. હવે તો રિઝલ્ટમાં જે ફાઇનલમાં આવશે ત્યારે જ ખબર પડશે શું મળશે. તો અંકિતભાઈ જેઓ સફળતા જે છે તે મેળવી છે અને તેમનું માતા પિતાનું સ્વપ્ન જે છે તે પૂર્ણ થયું છે. મમ્મી રમકડાની લારી ચલાવતા હતા તો બીજી તરફ તેમના જે પિતા છે તે પણ એલઆઈસીમાં પટ્ટાવાળા તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. પરંતુ આજે સમગ્ર પરિવાર જે છે તે ખુશ થયો છે અને ઉજવણી જે છે તે અહીંયા હાલ કરવામાં આવી રહી છે. અને ખુશીનો આનંદ જે છે સ્પીપા હોય અને સમગ્ર તેમનું જે પરિવાર છે તેમાં જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે સ્પીપાના અનેક વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે આ વખતે બાજી જે છે તે મારી છે અને ઝળહળતી સફળતા જે છે તેઓએ પ્રાપ્ત કરી છે. કેમેરામેન હું પટેલ સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, ન્યૂઝ કેપિટલ, અમદાવાદ. યુપીએસસીનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે. આપણી સાથે તે જીત જેઓ પણ યુપીએસસી પરીક્ષા જે છે તેઓએ પાસ કરી છે અને તેમની મહેનત જે છે તે રંગ લાવી છે. જાણશું કે કઈ રીતની મહેનત હતી અને કઈ રીતે તેઓએ અભ્યાસ કર્યો. જીતભાઈ, સૌપ્રથમ તો કોંગ્રેચ્યુલેશન. ધન્યવાદ. કેટલા વર્ષોની મહેનત જે હતી આજે રંગ લાવી? આ 3 વર્ષની મહેનત છે મારી નોકરી મૂક્યા પછી, અને 3 વર્ષથી સખત અહીંયા જ મેં પરિશ્રમ કરેલો છે સ્પીપામાં રહીને, અને આજે એનું કંઈક યોગદાન ફળ જોવા મળ્યું છે. એટલે હવે આગળ વિચાર છે કે રેન્ક થોડોક પાછળ છે પણ આગળ હજુ એક પ્રયત્ન આપીને રેન્ક સુધારવાનો પ્રયાસ છે.